はいどうもこんばんは。うん。どうも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 。どうもどうもどうも。これどこだっけ？アメリカでやったんだっけこれ。ヨーロッパでやったんだっけ？マリオカート8デラックスチャンピオンシップカップ2022 スプラトゥーン3エンターザスプラットランドインビテーショナル。アメリカが、まだ見てないんすよねー。To choose from. And then obviously, Nine, looking at all the different weapons you can go with, the early report from these players is that everything feels good. That it really feels like it's not just going to be a bunch of people running around. 何言ってるか全然わかんない。ガタイめちゃめちゃいいな。We also have one more ability that we'll get to here in just a second, but いいよな、海外。 works, and here we... これ音量大丈夫？音量。音量大丈夫？Go Turf War. 結構でかい。 Super P versus Starburst and Nine. What can you tell us about this particular map? Already, Mincemeat Metalworks. The first thing you're gonna 縄張りか最初。英語の解説は面白い。notice here all of these grates that you can run over. You can't turf on top of them. You can't swim across them here. It means that if you 言うてもあと2日でやれるからな。 on this spot that you see Biscuit, it's going to be that much more difficult to get rid of them. You see Biscuit with the dualies. What else can you tell us, Shiny, about these loadouts? It's an interesting choice for both teams. あ、そうか。フェスじゃないから夜じゃねえんだ。 The reef slider, which is a great special that allows you to launch yourself forward and detonate it early if you want to. As we see an early pickoff there, the crab tank, another new special, was at the ready, but it's going to be Taco from the ラストスパット積んでる。 And already Super P with a couple of splats to get this started here. You see Taco at the top, losing a teammate. 4-3 advantage. Starburst on the map. 武器前夜祭で使える武器だけなんだ。Is a lot more crowded than what they're typically used to. Oh, it absolutely is. And look at this, all the pressure. ギア見てよ。ちょっともう一回最初から見ていい？ Second, but Mincemeat Metalworks, and here we go, Turf War. Super P versus Starburst and Nine. What can you tell us about this particular map? Already, Mincemeat Metalworks. The first thing you're going to notice here. ね、ギア見してくんねえのこれ。ギア見してくんねえの最初に。してる出てたっけ？わかんない。スペシャル溜まるの早。 Man, the Aerospray is such a turf war classic. It's going to have the reef slider, which is a great special that バレルなんだっけ？ホップソナーか。 and detonate it early if you want to. As we see an early pickoff there, the crab ここのカニタンク片目はクソ強そうだけど打開めっちゃ大変そうだな。あ、でもあれか、カノン砲のやり方覚えたらいけるか。なんか画質悪いんだけど、なんで？自動になってるから。いや、それでもなんか悪いな。何言ってるかわかる？わかんない。ワイパーがいねえ。てか新武器いねえ。誰もイカロール使ってね。 Starburst really has the advantage here. Their anchor roll is going to be that heavy splatling that Ice is using. やっぱカニタンク強えよ。普通に。あれ上から撃ってたら多分倒せないぜ、敵。 Biscuit being mindful, you see that suction bomb going there to claim a little bit more territory, trying to cover some more ink. And Nine, here comes the 今のやり方強かったね。 Synapse here with that Trizuka trying to keep him at bay. Yeah, but it's only Synapse there. さあエナジースタンド。 Everybody else had gone down and look at this again. ブラスターとかにはクッソ刺さるけど、シューターにはうまささんだそう。 And now look at that, they've swapped up again, giving each other high fives as they go about. And you see the advantage is for Starburst, just over a minute left, 4 on 4. チーム戦になればなるほどなんかエナジースタンドどうなんだろう。まあ強いけど、それよりなんか盤面取れるスペシャルくっそ多いからそっち固めた方がなんか強そうな感じはあるけど、どうなんでしょうね。
And that's one of the best う things ま you っ have in the last minute of a turf war match because it う gives ま you っ great coverage of う the ますぎだ match, ろ especially when you're down. Nine, how about Biscuit hunting 思ったよりカロリー使うタイミングなさそ out う the いや The crab 絶 tank's 対ある so よ versatile, it's got two 大丈 ways 夫 of firing. You've got a 単純に慣れてないだけだと思うよ just series of shots that you can apply, and then you've also got a true blob here. And Brand gonna go い with the try. Zuka almost gets another とん one でも there. ね One not bad. Oh, ウルトラショッ Brand トやっ doing ぱ a great 強えよ job opening things up under 30ボトルが打ってくとやばすぎる Here it comes Brand trying to approach a little bit やっぱねなんかずっと言ってるけどカニタンク上から使うのめっちゃ強いよね Brand's devious run has come to an end. さあモデラーが抜けるんじゃないかこれあーでもやられてるあー逆転じゃん Speaking of tries, Is it enough? We'll see. A late push by Super P. 逆転した Maybe they took the game. That's a lot of teal. Let's get the result. It is Super P getting the win at the end. いや案外差はないな今 It is Super 案外差はないな P. A lot of tight push by thing about Here's an opportunity. 何があった Trying ん to や pick 俺 off Taco, trying to move away to the side. Ah. Gets splatted and Zach, here's an opportunity for Super P. Taco. あれ 敵エナジースタンドで突撃してるエナジースタンドついてるね Here it comes Brand trying to approach a little bit closer, trying to pick off Taco, trying to move. この1個前で3キルされた時エナジースタンドついてるっけ Two ways of firing. You've got a long range, just エナジースタンドついてるわ and then you've also got a くっ true そ blob here. はいやーし Gonna go with the tries. はあエナジースタンド強 One not bad. エナジースタンド強 Brand doing a great job. 復帰はいや 30 seconds left. Brand one on one gets one. Here it comes. 強えわエナジースタンド Trying to pick off Taco, trying to move away to the side, gets splatted and Zach here's 最 an 強だ opportunity for Super P with a numbers advantage. Brand's devious run has come to an end. 思ったより強くないわ嘘で Is す that if you don't get those shots fired up right away, we have a 3-down situation as well. Speaking of tries, Is it enough? We'll see. A late push by Super P. Maybe they 思ったより took the 強くない game. 嘘でしたね That's a lot of teal. Let's エナ get ジー the スタンドでク result. ソ復帰早いから Super P getting the win at the end. And 9. いいな海外のやっぱ大会ゲーミングチェアよくないずるくないゲーミングチェア 俺らドラム缶やれずるくないほらこんななんかドラム缶のちっちゃいドラム缶の上に乗ってるだけやでなんかクッションついたあぐらかけないからねせめてなんか普通の椅子持ってきてくんねいやパイプ椅子でもいいんだよ背もたれねえのなんか嫌なんだけど甲子園何言ったか全然わかんねえチームイントロダクション Last question on the count of 3. I want you to say what team you think is going to win this tournament. Are you パン ready, チ Mad パンチ Titans? 強 Okay. 1, 2, 3. DNA いいな Your team スプラ name, シャ but I will ツ take it as an answer. We will be bringing you 戦場から逃げる more content. Be sure to stay いやもう tuned. そもそも Until next 今回の time, 戦場全く走る気ないんだけどないけどなんか知んないけどいつの間にか気空団っていうかなんかギルドにずーっと所属させられてやる羽目になっちゃったでもスプラ3が発売するのでできませんって言ったから予選だけ走るわ NPB はね環境良かったね新しい筋出てきたマジあそこだっけなんだっけ何言ってるか全然わかんない何言ってるか全然わかんないから飛ばすかなんか見たことある確かに Yeah, this is one of the widest maps in Splatoon 3 right now. You can see at the top and bottom of the screen here a lot of trees, as Jack so adroitly put it. あれだよねワイパー振ってたとかね That they're not expecting. And already shiny, we see a Tentabrella coming ブラスターいな Yeah, I want to honor 9 for this one. 9 was very いやでも big このマップのブラスター死ぬほど弱そう That's ほっ another と one of those weapons that's going to give you ink back. It's also the only weapon available today as we see a great Izuka shot. いいやばいメガホン強えってめちゃめちゃカニタンクやばカニタンク対シューターめっちゃ強ないあれ今日さんって俺知ってる必戦使いの人じゃなかったっけこの人海外大会で多分ね01
海外大会で多分ね、見た覚えあるよ。ガチ戦になればなるほど吸引機生きる、もしかして。どう？うわ、エナジースタンドだ。おい、なんでめちゃめちゃいいところ見せてくんねんだよ。観戦下手くそかよ。なんで今の混戦上側になったんだよ。ちょっと。いや、固めのエナジースタンってやば。自分イカロールできますよアピールだ。おい、一番いいところ逃してるって。非常に強い。うまい。惜しい。さて、スペシャルが。メガホンあの速度でさ、なんか動きながらさ、構えれると強いよな、普通に。それでロックされてる時にシールドを使って詰めればいいだけだしな。ウルトラショット強っ。ウルトラショットそれちゃった。9インチ。当ててる。バケツ強え。やっぱあまりバケツなんすよ。Let's go ahead and take a look at Bert. And Bert right now just being a little strategic, building that special here, 9. Yeah, right now the penalty for going down is so much bigger than trying to make a hero play here. Bert has stayed in the middle and been the stabilizing force for them in the entire game. Token moving back, needs to be careful not to get run up. Q is able to get a huge pick once again. Oh, Token dancing left. めちゃめちゃなんかやっぱあれだね。射程無限のスペシャル、打ち得なスペシャルがさ。少ないからさ、めちゃめちゃ打ち合い発生するね。まあでも、くっそ強いシールド武器2つまだ残ってるけど。あらら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 らおー、どうだ？まくれてるかこれ。さすがにまくれてるか。いやー、これ怪しいぞ。どうだ？さすがに紫だ。てか、自陣塗り来たらおい、これ自陣塗りちゃんとしてたら勝ってただろ。ここ、濡れてなさすぎだって自陣。だって今さ、80.2% しか塗ってないから 20% 塗り残ってるからな。勝ってたよ、これ。多分自陣塗りしてたらちゃんと。ね、紫はもう塗ってない。でも紫はまだ上の方だけだから。20% 塗り残ってるから、やっぱ、その分あれば勝ってましたよ、オレンジ。俺の顔であんま見えん。確かに。どこに置いたら俺の顔はいいんだ。上か。上置くか。邪魔だな、俺の顔。いらねえんじゃねえか、俺の顔。消すか。やばい。こういうことなんだよね。実は。especially late in the game. It's amazing how many parallels we can draw from just two best of one turf war match. It's only 3 minutes long, and we can still see how important it is to have one of your main role players that are in the action right in the middle of the map go down. It's a snowball effect that snowed all the way through on Mad Titans, giving Jackpot the win there. And that goes to show you just can't give up down the stretch. You never know what's going to happen as well, too. So obviously this is a big win for Jackpot. We'll go ahead and take a look at the results here in just a moment. But 2 big surprises down the stretch as well, too. And Jackpot, the only team to go 2-0. 外国人リアクションあれしかしない。Underneath them, Super P and then Starburst at the bottom. We will get set to set the semifinals bracket, which will be ranked mode, which will be really, really fun. 4チームだけなんだ。Here we go. Jackpot versus Starburst in our first semifinal. Mad Titans versus P in our second semifinal. Those 4 teams will compete. 何言ってるか全然わかんないよ、英語。Best of 7, then of course we'll have one champion for our Splatoon3 into the Splatlands. 字幕あったらまだわかるかも。字幕ねえわ。字幕ねえわ。
excited to see this firsthand, Nine, how they're going to utilize these specials in ranked mode. You imagine the strategies, there's going to be a lot of back and forth, especially in between matches. Yeah, the teams are still figuring this out as it goes along, and that's why it's 硬いが、俺腕の太さが全然違うんやけど。You broadcasters, I am down on the show floor here at PAX, and I have, what's your name? Halia. Halia. スイス式なんだ。スイスドロー。 happening here. You've got some tentacle bottle caps happening in your hair. You're obviously a big fan of Splatoon. Did you play the previous games? すげえ。 Yes, あれ yes, I did. ペットボトルキャップ And つけ how てる excited こ are れ。 you for Splatoon 3? I am extremely excited. こんななんか髪飾りあるんだ。 I keep on checking my email of the pre-order every single day and getting a little bit sad that there isn't another email. あー、なるほどね。9番ね。 I do the same thing. あー、なるほどなるほどなるほど。 What are you most excited in あ、なるほどね。 Is it the 9番ね。 Because I feel like for me it's the crab tank. はい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 。 I'm just 納得いった。 excited to try out the そういうおしゃれが流行ってんのかなって思っ sets た。 for the weapons and just mess around いいね。 with Corporal. That's great. あ、いいな。なんか俺もコスプレして出たいわ。 Probably a なん lot of か。 them playing for the first time in front of a live audience. What do you think they're feeling right now? ルルーシュヘッドかぶっていこうぜ。 They're probably nervous because like it's a bunch of people. There's People. gonna be a bunch of people watching them. 飛ばします。縄張りやっぱ短えな。 あれこれ縄張りだけ？ Crowd get hyped. This is your first look at ranked この動画で合ってるガチルール。 Jack エリアだ。 versus Starburst here, fighting it off here. The tournament life on the line. And Zach, what are we seeing here from these team comps? This is honestly the anchor battle I wanted to see. You've already talked up .Q on that. ギア最初見してほしい。 But Ice again has opted to go for the heavy splat ここチャーマップすぎるだろ。全部見えるやん、高台から。あーでもウルトラショットでしばけるから、ええか。まあ、弾速遅いからかわされるけど。チャージャー強すぎんここのチャージャー強すぎんやっぱブラスターおらんかやっぱブラスターって弱吹きなんじゃね吸引機うめえ吸引機強えおー強え強え強えあこれ強いなチーム戦だとさこれさ敵の攻撃吸いながら下がってで味方がカバー来てで敵を倒すみたいな動きできるから強いね。2キルシュル。強い。いや、それな。ガンガゼっぽい。あ、確かに。でもガンガゼほど高くない。やばそこから。ああ、いい。ウルトラショットめちゃめちゃ強いな。あんだけ下げらさせられるのが強い。うわぁ。メガホンレーザー、誘導やば。メガホンやば。メガホンやば。こうなってんのか。なんかもうちょっとなんか、細いか。もうちょっとさ、サイドさ、ちょっとごめん、巻き戻すけどさ。あ、巻き戻すって言わないんだってね、今。早戻しなんだって。もうちょっとさ、サイドさ、こんなに深くないと思ってたんだけど、すぐ段差登れるみたいな、ジャンプだけで段差登れるんだと思ってたけど、これだったらなんか、チャージャーに対しても圧かけれそうだね。右からどうやっていくんか知らんけど。通そう。いいね。これあれでしょ前夜祭だけなんでしょ敵が。あの塗りだったら炭酸一生振ってるだけでエリア取れそうやけどもワイプアウト初めてのワイプアウトすげえっつって言ってるよ多分うわー見えな左から詰めてくる敵左からさボトルかなんかでさこのマップさこれエリアからさ左からさウルトラショットで下がらして左からシールド張ってボトルとかケルビンとかに詰められたらもう終わるけどなこれ結構裏取り要素っていうかそもそもなんか今の環境だと射程が短いのとあとあれじゃない
射程無限のスペシャルがもう今メガホンしかないから、その辺で多分打ち合いが発生しやすいだけだと思うよ。最終的にはソイチューバーかバリアブルが一生なんか振ってマルチミサイル撃ってくるビジョンが見えるけど、ただなんかこのマップさ、エリアに対してさ、めちゃめちゃ安全にさ、なんだろう、ガンガゼの高台みたいなところないよね。濡れるとこ。エリアに干渉できるのが。ウルトラショットバカ強ない？いや、丸みは弱いは多分弱くなるはないと思うけどな。デス数表示される終わった後にここ立体やばそうあー、左こんだけ見えるんだ。ポップソナーくっそ使いづらそうやけど、ここメガホンのせいでわけわからん。おおおお、カウントリード取れるか。52の対面次第。あ、いい爪、いい爪。お、強い。サイドから52が。おお、3対3。でもこれカウント止まるか？止まんなそう。あ、ウルトショットだ。うわー、強すぎ強すぎ。あー、リード取られない。あー、吸引機強すぎ。吸引機強すぎ。あー、でも濡れない。あー、吸引機強すぎ。めちゃめちゃ規制がやべえ。吸引機強エリアのMan, the countering Zuko, Trizuko was so strong there, and you saw Ice backed into that tiny little corner of the splat zone, doing everything that he could to stay alive with that heavy splatling. Unfortunately, it was too little. エリアの吸引機クソ強くて笑ったよ。tentacles of the Killer Whale 5.1 make their mark. And now with just 20 seconds left, that's going to be a やっぱシューターなんだよね。 That's another one going down. Brand needs to find someone here. You see Bagel pushing up as well. This is a huge mountain that Starburst is going to have to climb here, and that's if they can even take the zone. そう考えると吸引機面白い。 ああああああ、吸引機で吸って倒してエナジースタンドボムでキルしてポップソナーうざうざいけどボムで割れるんだよ。おお、すっげえ取り合い。お、めちゃめちゃ熱いこの試合。吸引機うざ吸引機うざこのエリアの吸引機うざめちゃめちゃうざいじゃん。設置した場所の敵のいる高さが違うって意味ないですよね。どういうこと？ちょっとわかんないわ、ごめん。宿りは適当に置いたらいいんじゃない？壁になるし。吸引機強くね？エリアの吸引機めっちゃ強くない？クソ熱試合じゃん、1試合目か。設置した場所の敵のいる高さ、段差があるんだったらそこに沿うように沿っていくけど、ひょっとしてブラスター弱くない？気づいてしまった？あ、強化されないって弱いよ。まあ弱かったら強化されるんじゃない？まあでも言うてもね、アーマーない環境だからどうとでもできんだけどね。ホットは知らん。全体的に射程伸びとる？いや、射程は変わってなかったはず。検証した感じ。この試合は公式ですよ、海外の。エナジーの効果どうなの？めっちゃ強いよ。どうなのっていうの何が上がるのってこと？
ノバ機器として使った頃、いや無理だよ。あの頃、純粋な頃の俺には戻れない。やば、強武器使って気持ちよく勝つのが一番楽しいから。さあ、マテガイの矢倉。っていうか、矢倉飛べる手段めっちゃ多いよな、今作。お、ブロストだ。はい。2チームともホット持ってる。ホットどうなんです？あ、最強になった。あー、踏んじゃった、ボム。悲しい。関門近っ。関門近っ。3つか。ガラス9か。いいとこから撃つね、メガホン。ポップソナーやば。ポップソナーめっちゃ強いやん。第2関門までは突破されるマップじゃないここ。なんか箱フグ倉庫と似た匂いするんやけど。いやー、どうだろう。なんかボトルとケルビン最強すぎて、なんかその辺のシールド武器はぶっ壊しそうな気配感じるような。やっぱシールド武器、シールドやっぱ弱体化していいんじゃない？強すぎるよな。インク効率悪くした方がいいと思うわ。あれ。一番効率いいでしょ。確か、インクロック。サブの中だと。ルートに置いたら消滅するでしょ。まあ、オブジェクトは消滅するよ。全部一緒だね。いいね、ホット。さあ、ホットブラスターが暴れられるか。はい、うまい直撃。さあ、もう一人やれるか。さあ、別がキル発生して、3多分ロングの方がなんか使いやすそうな。バリアついよ。ただこう固め切ったらすぐだからな。メガホンがどんなスペシャルか理解できん。いや、触腕はね、無理だよ、多分。まあ、ノバとか特に貯められないし、弱いよ。貯めたところでなんかバリュー出せるスペシャルじゃないし。うまい。うわ。エッグ、ペラップ。ラピ強そうじゃない？ラピ強いと思う俺。うわー、うざ、矢倉に乗って。でもメガホンを防げないよね、多分ね。塗りだけしか飛んないし。カニはいたよ、縄張り。矢倉のハイスピードだと多分カニちょっときついかも。ただ防衛はね、多分カニめちゃめちゃ強いんだよな。高台から撃ってればいいから。カニ強いよ。縁側っぽい、確かに。縁側ほどなんか関門までリスから遠くないから結構なんか楽しそう。やべ。なんでこんなめっちゃ見に来てんのみんな。こんにちは。あれじゃね、ぴょんとかやってたなんか、はるちゃんに誘われてやってたなんかあのゲーム終わった的なあれじゃないの。ブラスター7のサブスペで未来開けそう。別に何でも未来開けるんじゃない？6ワンダはいらない。確実に。カニ矢倉に乗るんですか？乗るでしょ。やばい。コメントの流れ早すぎて読めないんですけど。ちょっとごめんね。ヒコパーク。終わったから多いんか。強いフィジカル勝負っぽい。まあそうだね。アーマーとか、
なんか後ろから入ってるだけで強いみたいなスペシャルが少ないから、今のこの前夜祭の武器だけだとマルチミサイルとかないし、メガホンも後ろから入ってるだけだったら弱いし、かわせるから、ハイパープレッサーと違って自分が狙うわけじゃないし、イカロールで避けれるし。ショックワンダーはさすがに消費関係なんとかしないと俺はあんまり強くないと思う。俺はね、研究次第だとは思うけど、やっぱインク消費激しい武器のショックワンダーが本当に弱いから。矢倉の上少し広くなってる。ちょっと待ってみよう。マジ変わってる？本当？わかんねえ俺。でも、変わってる？変わってない。ちょっと広くなってる、確かに。グレートバリア乗せんの、うっざ。すぐ切れるけど。いや、確かにね、多分ね、イカの幅よりちょっと広くなってるから。立ってる時にさ、これイカの幅よりさ、ちょっと広くなってるから、広くなってるからわかんねえや。若干気持ち広くなってるかも。わかんねえ。矢倉のアドボーナイトチャージャーに抜かれ放題だから邪魔じゃない。矢倉シールドはまあ乗せる方法あるから、ここだってこのなんか高台から乗せればいいし、ここで見れる。何がこれに海外の任天堂の公式。蚊が細くなった。無難にやっぱエナジースタンドが強い。思った以上にね、ガチルールのね、吸引機めちゃめちゃ強い。チーム戦だと特に。野良は知らん。野良は正直わからん。矢倉の真ん中の棒に当ててシールド乗せれなかったっけ？乗せれたっけ？いや、乗せれなかったと思うよ。壁が多かったからそこ反射させて乗せてた気がする。ガチルールの吸引機強いね。どうせね、2は無理、それできなかった。確かできなかった。わかんない、忘れた。できたっけ？覚えてねえ。ガチョコか。エリアは少なくともなんか構造的に強かった。さっきブラスターにつくスペシャルの話したけど、画質悪いんだよな。なんでこんな画質悪いの YouTube。まあ結局何つこうが調整次第で何もかも変わるから何でもいいんだよ。結構メガホンレーザーとかね、面白そうだよ。これあれや。これボールドクッソ強くなった。もしかして関門設置されたことによって。なんでかっていうと、関門に設置した後に強い吸引機普通に自衛手段として最強だ。なんでかっていうと、関門に設置した瞬間にめちゃめちゃ割るの早かったらそこでエリアめっちゃ取れるから案外強いかもしれない。僕は関門飛ばせません。弓とワイパーさんは消えました。なんて悲しいんだ。このスピード感で弓でなんとかできそうなイメージはわかん。マテガイめっちゃ強かったよ。怪物かなり大事。ここ秒走怪物は割るの早ければ早いだけ多分強いよ。ガチョウコ。ここの割合勝つたらマジで強い。弓チャージ長いね。メガホンのさ、誘導やばない今全部当たってたけど
ドゥーンドゥーンドゥーン。いやこんなん絶対無理やろ。やばすぎるこれ。何大会いつやったか知らんけど、昨日あたりにアップされたんでしょ、海外で。任天堂で。いや、5についてのやばい。どのステージにおいても広くなった。いや、広くなってないよ。縄張りのポイントで計算したけど、バッテラとかの方がよっぽど広いよ。縦長のマップが多いだけじゃない。横に長広いマップがね、少ない。なんか前夜祭より誘導強いよね。俺近距離でやった時あんなに誘導しなかったんだけど、俺気のせいかなわかんねえ。多分同じバージョンだと思うけど。defensive position is always going to be easier, especially in a game as fast-paced as Splatoon, than a position that's more offensive. ここリードした後の矛持ち替えリスクなくない？あるんじゃないですか？あれがないだけじゃないの？関門の。あるじゃん、あるじゃん。置いて。あるくない？ほら、ここに看板立ってるから。横に広いとね、横使って塗り取れたりするけど、縦に広いだけだと、普通にめちゃめちゃ対戦が起こりやすいから、エリアとか挟んで。いいよね。打ち合いめちゃめちゃ発生しそう。ただね、縦のマップって何がやばいって、何があれって、シールド武器強くなりすぎるから、その辺どうすんだろうって思うけど。まあ、ヒマヒとかさ、水位変わるまでのさ、シールド武器最強じゃなかった？シールド武器修正されると思うけど。うわぁ、エナジースタンド取れるんだ、ガチョコ。はいや。ここ壁に使えたりするの面白いな。やっぱ、ハイパープレッサーないガチョコって割と面白くない？殴り合いめっちゃ発生しない？しかもなんか攻撃的なスペシャルがさ、めっちゃ多いからさ、そこで防衛できるしさ。あれもしかして、フリー、いや、神ゲー？ハイプレ。あんまりね、こことかもさ、ルートさ、見てるとさ、敵高に乗るルートさ、この金網とさ、左の、俺の顔で見えてるかわかんないけど、見えてるわ。これ左の金網とは、これ、俺カーソル出した方がわかりやすいんじゃない？画面キャプチャーにしようかな。画面キャプチャーにし。はい。よいしょ。ちょっと待ってね。このさ、金網とさ、この右のルートしかないや。めっちゃ狭いよね、防衛ポイント。しかも右経由しないといけないし、おー、リード。ローカウント勝負のガチホコくっそ楽しいよ。ここし弱くなったマジ？後で見てみる。やばい、止めちゃう。止めちゃう。吸引機強え。吸引機強え。吸引機めっちゃ強え。吸引機めっちゃ強え。吸引機バカ強えんだけど。チーム戦の吸引機バカ強いけど。マジで強くない？ 2 のステージがクソってこと？いや、2のステージがクソっていうか、丸ミサとハイパープレッサーがクソってだけで。まあ、しかも絶望的にガチホコとヤグラのハイパープレッサーと噛み合い悪すぎ。クソ面白いじゃん。ローカウント勝負って見てるだけでクソ楽しい。短くなったガチホコショット。短くなった気がする。あれ？気のせい？気のせいかな？気のせいな気がする。気のせいだと思う。吸引機強いよね、普通に。ガチルールめちゃめちゃ強い。縄張りだとなんか広すぎて、なんかむずいけど、広すぎてっていうか、そもそも対面自体がそこまで発生しないルールだから、あれだけど。オブジェクト絡むと吸引機ガチで強い。
まあ多分検証してないから何もわかんない。打つ位置の違い。まあ単純に手元でやってないからわからんってだけ。Zach, we've seen 3 games and they've all been the exact. Lana, I'll pass this over to you. You think that these really going to make a difference, and you know, めちゃめちゃ長えな感想言う For our の。 very first look at Clam Blitz here in Splatoon 3. The team comps coming out here, all the same coming out from Starburst. Some slight changes here going back to 3 shooters here from Jackpot. 何これ。 we really アサリか。 do love to see those shooters coming back for アサリ another pass for Splatoon 3. アサリどうやってゴールするのこれ網。ちょっと待って。 One, do love to see those shooters. ゴールできる場所全然なくない？シールドないと無理じゃね？ここと、あとどここっち登れんの？なんか、イカ返しみたいなのあるけど。右かな？多分右行けそう。行けそうだけど、こっから行けなくない？どっから行けたのこれ。アサリのそれぞれの模式見えてる。これ観戦だから両方見えるだけじゃない多分。味方のはね、確か見えたはず。And Zach, you immediately pointed to the screen when that happened. The way that Starburst attacked that left side of the map, you knew that they had an idea of how they wanted to take initiative here at the 3の start. マップ、結構打ち合い的な目で、強い。ホップソーラー強い。ホップソーラー強いけど、チャージャーに一瞬で壊されそう、あの位置。なんか有効的な設置場所ないよな、ホップソーラー。ボムとかで壊されそうだし。短いんだよな、そんな長さが。何本分だっけ？なんかメガホン速くなってない？気のせいかな。イカロール誰も使ってなくてさ。そんな弱いと思う。どうなんだろう。俺はリッターのソナーは強いと思うね。ジャンプ打ち強制できるし。あ、いいマイロール。いいマイロール。うまいな、マイロール。うざ。あそこ吸引機出されるだけで何もできんけど。ついよ、吸引機。吸引機ガチで強え。ティア1じゃん。ガチルールティア1じゃん、スペシャル。イカロールね、ブラスターね、マジで使う。絶対使わないことないと思う。やべえ、吸引機強いが口癖になってる。味方のアサリの数見えるな。いいね。味方のアサリの数、全体の数分かるようになった。As these teams, Milana, just don't seem ready to make that first score. I mean, if they keep getting picked パッとなんか、これ上見たときにさ、強いブラスター。このマップブラスター強いな。パッとなんか、あ、味方登れんのか。パッと見たときに誰が多いとかっていうのも分かりやすいからいいよ。ダイヤサリ8個。アサリの模数バレるのはやばいよ。やばいけど、これ敵のは見えなくなってるはず。これ観戦してんだから見えるだけ。確かなんか、任天堂が出してたやつの動画だと見えてなかったっすよ。確かに。敵の見えたら、アサリが減った位置でどこ潜伏してるのかわかるし。うまい。右からブラスターが詰めて、ブラスターしてを見せろ。ゲームスピード速っ。イカ登りは絶対使わない。このゲームスピードの使うあれない。バフ入りそう。素の速さが速くなるか、無敵の長さが長くなるか。結局クソルール何がガチャサリ？いや、面白くないガチャサリ。ノラでやんのはまあ、あれだけど。待って、これ、最初の脇カツ見えるんじゃない？後で見よう。
going to try to make the push in as we get to just 1 minute left on the clock. All 4 members right next to each other. They've stacked 2 1個も入んねえ specials. マジ Make で it 3 specials, Milana. This is it. They're going for broke. バブルとかないし They're trying to make this push happen. The Clans basket is just in 吸引機めちゃめちゃ強いな Unfortunately, Jackpot has 2 down. ゴールが遠いっていうよりかエナジースタンドとか絡むせいでめちゃめちゃ復帰早いだけなんだよこれ Maybe he can though. Jared on a huge pick right there and now くっそ打ち合い中央の打ち合い発生してるから runs forward and an incredible direct by Biscuit once again. パブロ Ice dancing in the middle with パブロ多分ガチあさりそんな強くなさそうこんだけ打ち合い発生する環境になっちゃったら I can't tell if Jared is trying to てか抜けれるとこだくね ピアもないしななんだっけパブロのスペシャルメガホンレーザーだ全然入んねうわイカロールでこれですよ皆さん見ましたこれですよあれイカロールしてるね多分してねえしてるよなこれこれそこでサメライド確かにサメライド強そうめちゃめちゃ熱い試合してる全試合どっちが入るのうわホップソナーの防衛めんどくつえーホップソナーの防衛ジャンプ強制させるのやばすぎるさあオーバータイムこれ何分やるんだっけ2分ぐらいやるんだっけドローになったら確かアルファチームが勝つんだ5-1が悪いっていうかまあそういうルールにしたんじゃないのそもそも3のJared, you see, has rotated all the way back. This big bubbler should provide Biscuit at least a little bit of defense to figure out how he wants to move in. They're going to stack here. まあ大丈夫だよ。どうせ野良でやったら無双した方が入るから。It's Bran again with the 52 gal. Is he going to be able to get both? He does. It's a wipeout. Can they find enough? あ、入る？ Bran at 6. 入る。あ、はい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 、入る。ブラスト最強じゃん。あ、ブラスター最強じゃん。吸引機で突っ込むの侵入経路が少ないんだ。だから完全になんか3って打ち合いを意識したステージ構築になってる。アサリの湧き数見れるはず。確か。ちょっと最初のアサリの湧き数変わってるかみたいな。あれ最初から50個あるんだっけ？少なそう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、1。あれこの少ない30個ぐらい出なかっただって。1、2、3、4、5、6、7、8。ないよな。湧いてないよね。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22？ 22かなこれは、アサリだよね。25？ やべえ、アサリ探しのプロいる？最初のアサリの数見よう。ガチアサリ。書いてんだもん。公式的に。30個ぐらいだっけ？ 25 個。延長戦の終了状況。お互い、3分間の延長戦なんだ。お互い1カウント進めてないの。なんかもっとゲームスピード8個になって速くなるんかなと思ったら。書いてねえじゃねえか、検証ウィキ。マップによって違うんだっけ？ばらつきあるんだっけ？ガチアサリ、脇。めちゃめちゃいい勝負してるな。
全部で30個だって。30個あります？あ、これ1か。これ1個じゃない？ 1、2、3、4、これ何？ウォーリーを探せみたいになってるけど。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22、23、24、24個。6個減ってるね。全体の数。多分。これ何体なんぼ？Years yourself here competing at some of these Nintendo events, you know that tower control very, very scary, especially in a game 5. 2対1だ。2対1で青かった。2対 2？ 熱っ。熱すぎだろ。何？ヤグラ？あと1個見逃してない？じゃあ 25？30 個はないよな、多分。実機で動かさないと見えないんだよ。多分減ったんじゃない？ジェッパ強いよ。だって爆減ないもん。ここひど。橋壊されとる。面白。面白ここ。関門ちっかなんか関門ちけえな。第1関門。あ、いいね。第3まで絶対今んとこあるからいいな。もずくとか第2関門しかなかったからさ。マジで吸引機強くない？ああ、グレートバリア先輩。グレートバリア先輩。ああ。笑われてる多分。あ、いいね。絶対倒せる。当ててる。うまい。うまい。ブラスター強。これスペシャル貯めてる時間ねえ。早すぎる。ゲームスピード。まあ多分第2関門の突破までは考慮して第3関門で止めるみたいなのが主流になってくんじゃない？スペシャル貯めて。あの速度だと多分オールダウンしちゃったら間に合わない。What is Starburst going to pull together on the defensive side? Nobody went down with those specials. They were very patient and waited. The lead will change, but they are looking. スペゾいる？スペゲンじゃない？どっちかというと。強。うわー、メガホンレーザーだー。メガホンレーザーだー。Yeah, they did a great job. It was positioned perfectly with that blaster there, and you saw that the members of Jackpot were 偉いこの生存。 there a little longer than you normally would. エナジースタンドを縦に使い。 Getting through that last choice means that every single push afterwards would have been that much easier, Zach. Yeah, Jared and Bagel sort of being the unsung heroes of these matches. There's always a tactical around. エナジースタンドの発動時間15秒。両方とも15秒。Really just one per side as we see yet another killer whale going to go out. That's going to help target and find some of the members of Starburst who are dancing and dodging around, trying to 5252ザップかこれ。 most of them are about halfway through and waiting for another opportunity to pounce. 3 members of Starburst bunched up there on that right side. That means they're going to give up a lot of ground. 海外でも52は強いんだ。That was going to get nasty in a hurry. はい、 Instead, や it's going to go the other way, but all your momentum slowed down for the Inkback. Great shots there by Ice, who trades with the Inkback. That's not bad. ラスト1人絶対何が何でも生き残んないとダメだ。Brand waiting to push up, Biscuit going underneath. うまい。 Not able to get there in time. Madness with another punish, Milana. And you know, I think like we mentioned before in that earlier うまい。 match, if they don't have to push up, エナジースタンド足速すぎだろ。復帰早っ。最強スペシャルやん。ヤグラの。エナスタヤグラ上は時間半分。
おお、まあ、壁になっちゃうしな、破壊不能の。いいな、なんかその辺の調整ちゃんとしてるのいいね。生存が偉すぎる。偉い。負担の立場ない。もうそれはどうかな。わかんないな。ペナップどうなんでしょう、エナジースタンド。エナジースタンドの効果が何なのかによるよね。飲んだ時に強制的に上限値上げてるのか。おお、熱っ。おお、強いブラスター。あ、うまい。あ、惜しい。あー、くっそ帰り偉すぎる。偉すぎマジで今の帰り。遠征緩和必須。スペゲンの方が欲しそう。緩和わからん。これ何の話してた今。試合が熱すぎて忘れちゃったんだけどね、最初から。健忘症かもしれん、俺。あ、強い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 。あ、強い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 。あーおー強い。あ、そう、ペナップペナップ。ペナップはエナジースタンドの復活を遅くするみたい。ああ、そうなんだ。じゃあ強制的に上限値に上げてるわけじゃないんだね。3.9 まで。どんな状態でも普通にプラスしてるってだけなんだ。じゃあリベンジもいけるんかな。じゃあそうなんじゃない。ペナップと効果一緒らしい。矢倉進んでるからバリア意味なくない。どういうこと。なぜ日本で発売前大会やらないのか。あれ発売後の大会ってやるの海外って。E3 もそうだったよな。海外だったしな。いいなぁ、オフライン大会。見に来てー。この熱を感じてーわ。ティアラつけてる。これ優勝したからか。E3 だと多分招待された。いや、ないだろう。されるんだったら GG じゃないの。あれもしかして、俺、気づいてないだけかもしれない。俺、なんだろう。この、なんか新スペシャルの中で一回も出てきてないスペシャルがある気がする。いや、ショックワンダーって言うんだけど。アサリショックワンダー投げれないだろ。投げれたらやばいだろ。ショックワンダーやっぱ弱い。いや、まさかな。いや、ノバブラスターについてんだから、弱いわけがないんだよ。ワイパーだ。このガチエリア、2捨てでしょ。もうさ、こっからさ、炭酸投げたらさ、一瞬でエリア止まるやん。The only Splatonic class variant available to our players today. It's a great weapon for turf war, and it has kind of an underrated special in that ultra stamp, which allows you to zoom across the map. すげえ。何タンクも強いんだよな。これクソ捨て説はどうせ日本人がクソ捨てにするよ。大丈夫だよ。ポップソナーうざー。すげえ。トルネード多分ガラスに当たると下に塗り発生しねえんだよ。金網で発生しなかったし。エリア狭いけど主戦場になってるかな。これどうなんだろう。何のマップに近いんだろう。2とかでいう。こういう、なんだろう、エリア挟んでみたいなマップないよ。多分。エリア越しでしか敵と
マッチングしないっていうマップないよね。あー、デボン？確かにデボンか。デボンをもっとなんか打ち合い要素強くした感じだね。ガラス床やめてほしいんだよな。でもなんか狭いからめちゃめちゃ打ち合い発生するね。これいいな。ほら全然塗り発生しない。ガラスは発生すんのかな。金網で検証した感じ、金網の上だと発生しないんだよ、下で。動き速くなってチャー系マジできつい。どうだろう。チャージャーがいると動き遅くなるんじゃない？まあただウルトラショットとかで触れちゃうからな。射程一緒だし。うわー、うぜー、ホップソラー。これで45ダメージ食らってんの。うぜー。さすがにうざすぎるだろ。I think that, you know, Taco was really waiting for that perfect moment, but sometimes that perfect moment just doesn't come. That you need to be able to kind of think on your feet and, you know, support your teammates. いやいや、どうせ射程無限スペシャルそんな少ないから。マルチミサイル来たら知らんけど。そもそもなんか全マップ裏取りみたいなとこなくない？おー、勝った。ローラー？むしろローラー強そうだけど、こんなごちゃついたら。息してないことはないよ。ごちゃつけばごちゃつくほどローラー強いよ。このマップとか特にこんだけなんかマップの塗り合い発生するんだったらすげえ刺す盤面をさせる盤面多そうだけどね。しかもグレートバリアあるし。ただグレートバリアってジャンプ打ちする武器と相性悪いんだよな。ハンコ弱い。マジでハンコ弱い。ウルトラショットマジ豚に強いな。おっ、うおー、かっけー、強っ。うまっ。ワイパークソうまいんだけど。ワイパーうまくね？ワイパーくっそうまくない？ワイパーうまくない？やっぱ自分ワイパー強いって。食ワンダーは弱いけど。うまい、当ててる。やっぱさ、男ってね、男の人が知らんけど、男ってね、やっぱね、あー寒い。男ってやっぱ剣から衝撃波出してうんまっうんまっ。惜しい。男ってやっぱ剣から衝撃波出したいんだよね。やっぱり剣圧で敵を倒したいんだよ。ワイパーの強み？ワイパーの強みないです。ないっていうか、ワイパーの強みはローラーの縦振りと一緒で、壁下からめちゃめちゃ弾当てれるところ、あれは強いよ。ただ普通のワイパーは威力低すぎるからちょっと今んとこ活かしづらい。あとハンコはちょっと弱いかな。うわー強え。それはそのサメライドは強いよ。めちゃめちゃ近いな、ゴールまで。あれ、ここまだ関門違うよね。めっちゃゴールまで近くない？まあただジムワイパーは本当になんかローラーで嫌感はないけど、塗り取れるしさ、ワイパー割と面白い性能してると思うよ。何が強いって減衰しないことが強いんじゃない？威力固定でしょあれ。あんまきちんと計測してないけど。まあジムワイパーの威力次第かな。
65ダメージ以上だったら食いボトをやって確一取れるから強い。食ワンダーは修正待ち。食ワンダーついてもなんかジムワイパーだとサブ出せないからな、あんまり。一発出したら多分終わるから、食ワンダー。おー、惜しい。惜しい。あ、惜しい。惜しい。いい感じだったんだけど。ショックワンダーがね、ソナーシールドで消えた？まあ、オブジェクト関連は消えるんじゃない確か。かっけー。イカロールめちゃめちゃ使いこなしてない。動機ずれやば。欲しい、欲しい、欲しい。欲しい。欲しい。こうなってくる。こういう盤面の時のワイパーめちゃめちゃ弱いんだよ。横振りが一番強いよ。だってシュッ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 ってやりながら下がり引き打ちするのが一番強い。縦振りね、本当に弱い。ワイパー。本当に決めきれる時だけ。反応が弱いね、今んとこ。パワーが足りん。なんで反抗続投したんだろう。他に続投できるスペシャルないからか。こう見るとボムラッシュもなくていいな。ボムラッシュ強すぎたもんな。反抗何強化するっつっても何強化すれば強くなるの？いや、シューターのイカロールめちゃめちゃ強いな。前ロールめちゃめちゃ極めてないこの人。イカスピア消えたら普通に俺もイカスピアはいいよ。なんか強いか弱いか、なんか中間ぐらいの強さがない。あのスペシャル調整しても。あるか。爆破遅くさせられる前は強かった。ぶっ飛びすぎだよな、イカスピア。海外3発売されてるの？てかこれ公式の大会じゃない。発売されてはないよ。多分。なんかフラゲーで流れてるらしいけど。これ海外の公式大会だね。発売前。なんか E3 あったの覚えてるか知んないけど、スプラ2の。あれと一緒。アートバルとかで撮ったやつ。カメライドさっき使ってたよ。やっぱ52が強いんやな。やっぱ52強いんやな。ヤグラか。この発売時差あるから多分向こうどうなんだ。ブラスター。いや、この環境の前夜祭環境のブラスターめちゃめちゃ強いんだよな。いや、ホップソナーうざ。ね、第一関門どこも近い。どこも近いっていうか、多分絶対第三関門まで作るようにしてんじゃない？めちゃめちゃいいと思う。第2だとすげえ大味っていうか、なんかあれな感じになるから、第3まであるとすげえいいわ。さっきも言ったけど、モズクとかみたいに。あれグレートバリアさん、あれグレートバリアさん、あれグレートバリアさん、これ下に置いてんのか？下に置いてるわ、これ。下に置いてるから聞いてるわ。オブジェクト全部消されるしな、ヤグラとかだと。はいいや、一足早い。これ、一足のせいで弾当てられてないもん。
持ち武器何すんの？ちょっと発売前にちょっと持ち武器聞かれてもわかんないよ。強い武器持つよ。とりあえずブラスターの強いやつ持って、候補で言うならジムワイパーか、まあ、多分弱いだろうけどショックワンダーがあるだし、使う候補はホット、ジム、あとノバはちょっと多分クソ弱いから使わないかもしれないけどまあイカロール次第だな。とりあえずは買うよ。あと洗濯機、ぶっちゃけ洗濯機あったら何でもいいと思います僕は。てかこの環境だとね、正直ね、多分シューター3枚の構成よりね、1枚ね、裏目くれるやつの方が強いと思うよ。多分ね、まあ塗りくそ弱いけど。あとバケツなんかその辺触りそう。シューターはもう持つとしたら何持つだろう。まあ、とりあえず前線武器持つかな。ボトルは持てないから。スペシャルワースト3、ワースト1位がショックワンダー、じゃあワースト1位はウルトラハンコ、2位ショックワンダー、3位なんだろう、他なんか普通に無難に強いけど、この2つだけ圧倒的にパワー足んねえ。他のに比べると。シューターについたらなんかショックワンダーやれそうだけど。修正待ち、俺は。他の人の評価は違うかもしれないけど。吸引機思った以上に強いよ。この環境のチャースしんどそうだな。抜いてもエナジースタンドついてるみたいな。ペナアップ必須じゃね？じゃあ確かつけてたよね、この人。ペナップないと超きつそう。うまい！惜しい。エイムが合ってれば。ホット強え。この環境のホット強え。ちょうどいいわ。シャア丸みさしじゃん。どうなんだろう、この速さでだと丸みさ食べれるのかな。わからん。ウルトラショット強かったな、吸引機とか。チーム戦の吸引機めっちゃ強いね。あらららら。あれもしかしてラグいこのゲーム、やっぱり。あれで死ぬのはちょっとラグいんじゃない？どうなんです？わかんないや。あれで死ぬことなんもないよ。あそこまで行って。なんでこんなに見に来てんの？ありがとうございます。皆さんこんにちは。ハンドの上限上げてほしい。いいね、その考え。これグラファー？グランドファイナル？ファイナルイントって書いてある。クソ強かったな、このチーム。Well, pull up a chair because the table's set for grand finals here at the Splatoon3. Enter the Splatlands Invitational. どんな環境がいいですか？どんな環境がいい？射程無限スペシャルがあんまり強くない環境、程よく強い環境。感染だから殴いだけ。まあだと思いたいな。前夜祭みたいな環境ずっと続くのは嫌だ。ラグ。ホーグルフィッシュマーケット。マヒマヒ一回も選ばれてね。あ、違うか。3先だから選ばれてないのか。エール。ミン
ミンスミート、マインスミート、メタルワークス。鉄工所だっけ？わかんねえ。アンダートースペイルウェイ。全然、あれやな。日本名とじゃマヒマヒリゾート。マヒマヒリゾートだけ一緒やん。ミュージアム、アルフォンジノ。ミュージアム、アルフォンジノ？見たことないんだけど、この英単語。エールトレテイルアーリー。最初ヒーローモードやりたかったけど、やらないかも。なんか程よく落ち着いたらやろうかな。3日目ぐらいにやろうかな。マヒマヒリゾートだけめちゃめちゃ読みやすいんやけど。全然ちゃうね。日本名と。ちゃんとした大会って感じでいいな。海外の大会。あれ、金目鯛じゃね？マヒマヒ英語なんだ。金目鯛。あ、日本語。金目鯛エリア、これ。チャージャー、動く回転台に乗るチャージャー、誰も処理できないんじゃないこれ。いや、ひど。うわー、メガホン強い。トルネードまで混じったんで、わけわかんなくなるわ。吸引機を活かせるか。あれ？割るの早くない？耐久値変わった？ボム2個であんななったっけ？気のせい。もっといっぱいダメージ入ってた。わかんねえな。あれ？真ん中の回転って回転したっけ？回転したか？あれ？エリアの真ん中の回転って回転したっけ？回転台。ああ。頑張れ！あのチャージャーの人の吸引機強かった。じゃあ、1個前の試合。弓いないね。弓多分このゲームスピードついていけないんじゃない？チャージ長すぎるわ、これ。縄張りだと結構ストッピングできたけど、このゲームスピードついてこれなそう。わかんない。クソ太陽あるこれ。ピンク髪だ。体感キャンプの打球減った？おお、触ってないからわかんねえんだよな、キャンプ。ちょっと待って、さっきまでのところに巻き戻していい？ごめん、巻き戻し通じないんだったな。さすがになんか耐久値減ってそうじゃない？やっぱ。ボム。あれ ?3 個踏んでるこれ。これ直撃じゃないし。わかんねえ。なんか同時に当たってる気がしないでもない。でも1200ぐらいあるから、確か耐久値。1200だっけ？今早戻しですよ、皆さん。巻くものないから。キャンピングシェルター。ボム2個じゃあんなにならない気がするんだけど。700から1000でしょ？ 1000 でしょ、最高。パージ後火ダメで 0.6 倍だから。ボム2個じゃああならない気がしないでもないけど。9番ダメはね、変わってなかった。耐久値の補正なくなったのかな？ちょっとわかんないな。検証してなかった。怪物が乗れるんやった？今って詰め寄らない。わからん。その耐久値減ってたんだっけ？俺わかんねえ。ロボム当たってないよ。直撃じゃない。あれ爆風。
だから35しか入ってないはず。多分ね。多分本当にもうこれ見てるだけだ。うまいうまいうまい。イカロールしてるだけでなんかうまく見える。ちゃんとなんだろう、近づくための壁いっぱいあっていいな。スプラス2全然なんかオブジェクト設置してなかったからすげえ近づきにくかったけど。何言ってるんですか。 YouTube で見てます。おい、1000人もいるんだからお前ら言われずとも高評価してけよ。高評価してきな。まあ無理はします。無理は言わないです。8秒だけでもエナジースタンド乗るの強いよ。グレートバリアも耐久値減るの早くない？したありがとう。うわーめっちゃ増えた。40も増えた。ありがとうございます。ね、高評価押さないよ俺も。全然動画で知り合いのぐらいしか。おー強っ。一瞬で終わった。グレートバリア乗せてるとき耐久値減るの早い。エナジースタンドが早いのはさっき聞いたんだけど。気のせいか。なんかめっちゃ乗ってる。待って今見た？エナジースタンドとグレートバリアとホップソナー乗ってなかった今。ホップソナーやぐらに乗してんのやばすぎる。やってることやばすぎるって。まあ、チャンネル登録もしてってください。明日マップの見方編出る。俺もう出るんでよろしく。発売前だけど早すぎだろこの日は。チャンネル登録もしていけや。頼むわ。何これ。ああ、ホコか。なんかすげえなんか上から見るとガチャホコ感めっちゃないの。ここさっきマップみたいな。あ、クワッドッパだ。なんなんこのハイジの鉄骨渡りみたいな場所。なんなんこれ。強っ。関門って左か右どっちか通ればいいの？あ、右選択選。あ、どっちかでいいっぽいね。へえ。終わる終わる。ここのブラスター誰も超えられないで。ここさ、だってこのマップさ、ここにポイズン置いたら通れなくないか。ジェットパック強そう。ポイズンここやられたら通れなくないか。でも縦長のマップポイズンめっちゃ強いよな。シールドと順番じゃないよ多分。ルートが2つあって進むためにどっちかをやれば大丈夫って感じじゃない？ほらこっちもなくなってる。あ、もう必戦強い。必戦ジェットパックポイズンか。ガチオコ強そう。ガチオコの必戦防衛目。うお飛んできた。弓ワンチャン出るか。どうなんだろう。なんかやってる感じと見てる感じだと寄られるとすげえきついから難しそう。弓超うまかったらわかんないけど縄張りはめんどくさかったな。
研究したいじゃない？インク効率なんか普通に良かった気するし。エナジースタンド弱体が食らってる？いや、この時は食らってないような気がする。わかんねえ。なんかエナジースタンド食らった時の復活時間とか映ってない気がする。ほら。うお、ここ登れるんだ。ショートカットみたいなの少なそうだ。こっからどこ？ドキする。すげえ。あそこ何？中央に戻れるだけ？これさ、中央から打つガチオコショット強すぎない？エラスタの矛やばいよ。おろすぎ。ため早くない？確かに早い気はする。今の矛ショット2だってやれてるはず。でもわかんねえんだよな。観戦視点でラグでなんか合ってる。その辺のあれが合ってないだけなのか。触ってみないと結局わかんない。性能変わってそうだけどね。なんか見てる感じ。エナジースタンド強かったよな、バリ見たけど。やばすぎやばすぎやばすぎ。吸引機だ。うわー。ブラスターが、うわ、うまい。直撃じゃん。ブーイエー。ブーヤって何？ナイス。カモ。うまーい。やっぱアーマーない環境快適そうだな。いいね。いいね。いいね。理想的。おじ、おい。やっぱなんか横の爆風2と2より良くなってるし、待って、ジャンプ打ちさ、ちょっとごめん。まあ、後でいいか。ジャンプ打ちのブレの精度上がってる気がするけど。もっとブレてる。なんか体感2の方がもっとブレてるんだよ。エナスター防御効果は乗ってないよ。イカ速、一速、安全靴、復活短縮、スペゲン、アクション強化。あとスパタン。全部多分 3.9。多分ね。待ってね。ジャンプしてねえわ。いや、まっすぐ。やっぱジャンプ打ち全然ブレてなくない？丸ビサ誰も使ってないけど、そもそも丸ビサの武器はね、前夜祭の武器だと。これスプラ3の本ちゃんじゃなくて、前夜祭の武器集だけだから、ないんだよね。アクション強化3的にはブレゼロになるらしい。どうなんですかね。エナジースタンドの効果でしかわかんないからね、今。そう、リークの話はちょっと書かないでもらって。皆さん気をつけてね。ラスボスのなんかサムネとか、YouTube に海外のやつリーク改造でやってるらしいから。リークじゃなくてもフラゲしたら出るんだ。えぐいえぐいえぐい。音ゲーみたいになってる。Mad Titans have yet to control a game from the onset. It's been Starburst fast out of the blocks, but right now, Nine, it does feel like Mad Titans are being the aggressor. Yeah, look at this here, the maneuverability. じゃなくてエナジースタンドの話。エナジースタンドで多分上限値まで行ってるはずだから、それでアクション強化のブレ一緒なんだったら、おー、入った。
あち全然入んねえな。リアクションした。ラスボス後もらった。You have to love the goofy music that plays when that barrier breaks. It's so fun to watch, but when that barrier goes back up, the enemy team is given a power clam to work with for free. On top of that, they're going to pick up a tactical. ラスタ強えな。うわ、いいいシャットアウト。ここから乗れるわ。ああ、ミスってる。うまい。こんなにまっすぐ飛ばないって2のホット。やっぱいいな。やっぱ3のホット楽しそうだな。あ、いいね。めちゃめちゃ面白いじゃん。すげえ野良の環境だと全然入らなくてやきもきしそうだけど。エアドリ15秒だね。チャージャーはこの環境だとペナアップ必須な気するな。エナジースタンド強すぎて乗るんだったら。はいやブラスターでうまい前ロール後ろロールうますぎだろよ。楽しそう。屋根乗れるんだ。うざ。もうやめようよこういうさインク回復的な足場作るの。でもデボンほど強くないからいいけどさ。スペシャル的にボトル絶対強いよ。俺はシールドナーフ入るとこまで読んでるから。ドリンク対策みんなペナアップ。こうするとねスペシャルがねたまんないんだよね。チャージャーぐらいじゃないリッターぐらいだと思うよ。プチャとこれねイカになれないんだよこのトルネードとかいうスペシャル。強いと思っていたのに。懲役6秒。クーゲルなんだっけ。炭酸ボム投げる機会ないだろうか。クーゲル難しそうだけど。スペシャルなんだっけクーゲル覚えてないな。5に強え。うわウルトラめちゃめちゃ打ち合いばっかりや。でも2の最初の方もこんな打ち合い多かったよ E3。 やっぱり武器プール狭い方が面白いのだよこのゲーム。駐車程が悪さしてないか。うまいうますぎる。これは入るだろう。バケツが中央にいる。うおーあっつ。そこにエナジースタンドを置くのあまりにも強すぎないか。あーでも生かしきれなかったな。壁として使えなかったね。この武器種だと駐車程が少ないからホット少ない。強いね。あまりにも強すぎるが普通に強い。相手は強くて打開されちゃったな。そう、ジェットデュアル96はわかんないけど、96は割と間縫っていけるからいいんだけど、どっちかというとボトルとあれだね、ケルビンだね。まあマニュ環境の時背面っていうか、うわーワイプアウト激アツじゃん。3-0 終わっちまったよ。おいもっと見せてくれよ。もっと見たかった。スピード感あるのはそうだね。スピード感あるのはやっぱ単射程ばっかりやで、単射程の中で射程無限スペシャルがないからじゃないかな。
打ち合いに行かざるを得ないスペシャルが多いから。計測遅い武器。黒傘とかすげえ辛そうだけどね。なんだっけあいつのスペシャル。そういう時は自分のあれを見ます。The composure to be able to not only win that situation, as you said, but continue it running. Once Starburst hit their stride, the confidence started to come, and they never looked back. And Zach, it was overwhelming as far as. あれ黒傘って前夜祭で使えたんだっけ？俺、あったわ。サメライトだ。いいじゃん、組み合わせ的には。日本これの代わりに縄張りの大会あるじゃないですか、私は。なんかさ、組み合わせちゃんと考えられてる感じあるよな、クーゲルの探査棒は知らんけど。なんか、面白いってか、ちゃんとなんか武器の性能に即したスペシャルを与えてる気がする。ハイライトか、これ。あー、こんなところ映さないであげてよ。ミッシャンはマニューバ使うって言ってたよ。じゃあお前らにミッションやるか。もう一回。なんか人増える前にやってたやつ。マリオカート見る？縄張り見ようぜ、縄張りもう一回。縄張りどこだっけ？ここか。カニタンク強かったよ。Super P versus Starburst and 9. What can you tell us about this particular map? クーゲル何強いかな？ビーコン？相変わらずビーコンじゃない？クーゲル強いの。メインで完結してるしな、あいつ。ラスパーは相変わらずじゃない？わかんないよ。効果量どうなってんだろうね。変わってなさそうではあったけど。こんなのカニタンク武器なくね？あるわ、マリエバあるわ。まあこう見るとステージ狭く見えるっていうか実際狭いからな。2のマップの方が広いよ。2のマップは無駄に自陣が広いから。横に広すぎ。縄張りバケツ持ちそう？わかんない。洗濯機とか持つんじゃない？知らないけど。何をすんだろう。Biscuit dropping down below. You see this crab tank ready to roll, retreating, trying to find a little bit more space. Pairs up with Bagel, Ice. They are bunched up there right now, Shiny. But here comes the crab tank. 上から撃たれたらどうしようもなくない？マップ構造的になんか上から撃てるようなマップすげえ多いからめっちゃ強そうなんやけど、カニタンク。俺の推しです。3の。無駄なところがないね。やっぱり。2のマップすごい無駄なところ多いけど。なんかちゃんと自陣でスペシャルを貯めれる最低限の場所、中央の戦える場所で分かれてるから。絡まり以外でチーム組んでみたいですか？それはどういう意味で？固定チーム的な意味で？アマチュアのチームでってこと？タチを続投してくれたら、いや、このゲーム性のタチウオはちょっと噛み合わないっていうか、やっぱ、なんだろう。既存マップ、新マップは面白いっていうか、3に噛み合ったあれだってんで、うますぎー。何回見てもうめえ、これ。なってるんだけどさ、やっぱね、箱のマップをリメイクしないで出すと金目鯛みたいにすげえなんかあれなマップになっちゃう。食安打日効率改善されたらノバをしたい。いやー、ノバはいいかな。ガチの環境だったらノバを持つ気はあんまりないかな。
こういう環境だったらホットの方が強いし。油田はこれ、多分油田はね、3向けだと思うよ。どっちかというと。一番3向けじゃない？過去の、あれだったら。油田に近いでしょ。結構。ノバのトラップ落ち？いや、俺はないかな、トラップ。伝統みたいになってるけど。有効的に使えないもん。何欲しいかな。炭酸ボムやっぱ欲しいわ。炭酸ボムが一番強い。ノバ。パーリングでもいいけど。炭酸ついてほしいな。クイボでもいいけど。クイボは最強になる。クイボついたら使うわ、ノバ。うわ。エナジースタンドの盾、そんな速いの？待って。待って。エナジースタンド展開早すぎん？エナジースタンドでも思ったよな、今。はは、展開早っ。待って、展開早すぎや。硬直はどうした？硬直は。押しはどうなってんだ？うまい。3ステジャン必須？ステジャンなんかそんな必須じゃないと思う。ブラスターは知らんけど。こんだけゲームスピード速いと別にステジャンいらないかなって。なんかやるかやられるかみたいな。そういう感じになってるんだったら。まあどうだろう、ボトルとかケルビンとかによるかな。何が強いけど、普通に無難にスペゲンとか積みまくるのが一番強いんじゃない？ノバに食いぼついてもギリギリ許される。そんなに言うほどなんかめっちゃ強くないと思うけど。メインの性能はね、強いんだけどね、食ワンダーがなーって感じはするんだよね、俺は。ノバ。面白かったな、この辺の試合。そう、俺も飛ぶタイミングがあんまりないと思うんだよね。縄張りでこんぐらいなんかチーム戦だとゲームスピード速かったら。まあ要因としてはエナジースタンドなんだけど。エナジースタンドもそうだけど。スペシャルが全体的になんかマジで前出ないと弱いスペシャルとか。All sorts of turf, but then they go down. All of a sudden, Mad Titans bouncing right back. This is what you expect to see from them here, Shiny. The ability. エナスト持ちスペゲンいる？エナスト持ちはスペゾーだと思う、俺は。スペゲンはいらないと思う。吐けるまで前出なきゃいいから。吐いたら前出て、スペゲン発動させればいいから。強えな、バケツ。本当になんか1と一緒だな、塗りの感じ。なんで2あんな太いんだ？まだみんな3に慣れてないからわちゃわちゃしてる説ない。なんだろう。スペシャル貯めるだけじゃなんかどうにもなんないみたいなところが多いから、打ち合いしに行かないとどうにもなんないから、スペシャル貯めた上で。丸ビサ次第かな。2はさ、なんだろう、本当に射程無限スペシャル吐いてるだけで、なんか、みたいな環境だったけど、3そうでもないから。激アツだったな、この試合。この試合だってエナジースタンド生きてるからな。日本勢意図しない戦いがするから。というよりかね、安全に貯めれる場所が少ねえ。安全にエリアに干渉できる場所が少ない。単純に。スプラ3のマップが。2はなんかそういうのがさ、まあ、ガンガゼの宝石かり、デボンの上とかしかり、タチウオの地高とかしかり、なんかそういうとこは少ない。見てると。待って、最初から見よう。
そうだからね。 anchor battle I wanted to see. You've already talked up .Q or Q on that charge with the splatter scope, but Ice again has opted to go for the heavy splatling, which is going to have the sprinkler, great for capping the zone. なんか箱フグをもっといいマップにしたっていう感じのマップが多い気はする。わかんない。実際触ってみないとわかんないけどね。見てる感じだとなんかそんな感じする。俺は。まあ、あとスペシャルのあれもあるけど、違いもあるけど。やらせた他シャイフーブと違ってボム誘爆しない。この吸引機の使い方、この人ね、マジで吸引機プロだった。うまかった。このチャーの人。And Zach, we talk so often about the lockout phase in this particular mode, and whenever one team gets wiped out, it's that much. 全体的に箱フグを両マップした感じ。ちなみにボム普通に下通るから、転がしたら通る。打開も抑えも結構難しい。そう。スペシャルがあれば押せるんだけど、ただ片目側も片目側で結構すぐ遮蔽物とか使えたりするから、まあなんだろう、今のエリアの環境みたいなスペシャルをずーっと貯めてみたいなのしづらいと思うけど、どうなんでしょうね。わかんないです。わかんないです、結局。だって多分バリアブルが安全になんかエリアに干渉できる場所ないからな、この感じだと。一生インク振ってられるみたいな。この上ぐらい、今見えてる左のなんか屋根みたいなとこ、あそこぐらいだけど、そういうのもウルトラショットとかなんかその辺で触れるから、あんまり、発売されてないったら分からん。予想ね。必要ポイント360。ありえないから大丈夫。ありえないから大丈夫。単数が強い環境になりそうですか？それはないと思います。調整次第だけど。結局は駐車艇を中心としたゲームになるんじゃない？あれ一番強いよ。なんかスプラ2の最初の時みたいな駐車艇ザップなんかみたいな、なんかそういうの一番強そう。ラピの性能次第よな。ラピ入り強そうだしな、吸引機のこの感じ見てると。バリアブルのトラップ普通に強いよな。なんか割とチラッとバリアブルなんか3だとどんな評価なんやろって見たけど、トラップマジかみたいなこと言ってる人いたし、9番そんな使うのバリアブルって。一生メイン振ってるイメージしかないけど、片目強くないトラップ。日本人陰湿な戦法はつきすぎる。日本人陰湿な戦法を考えがち。お国のあれですよ。マジウルトラショット局者があるからすごい研究しがいありそうだよ。エリアウィキの時、それはね、結局丸見さに下がらしたら売れるやん。最初のギア見してくれないから何すんねんとさっぱりわかんねえんだよ。この試合マジ激アツだったね。ここ対ここ
マジ全試合激アツだったから。ウルトラショットやっぱ面白いな。スパショ面白かったしな。なんか花あるわ、スパショ。こう見てるとマジでホップソナー強そうだわ。インスというか立ち回りを極めた結果、まあでもなんだろう、いや本当にね、どのゲーム見ても思うけど、日本人の立ち回りが結局割となんだろうな、打ち合いに寄っていかずに立ち回りとかなんかその辺に寄っていくっていうか、なんだ効率を求め始めるっていうのはなんか日本人っぽいなって感じするよ。ネチネチしてる、悪く言うと。ポップソナー一番使いこなす武器、デュアル。わかんねえ、デュアルどうなんだろう。定点強いから、ポップソナーで定点で行動するの強いから、なんだかんだロングブラスターも面白いと思うけどな。いや、これ考えるとエリアの吸引機強いからジェットスイーパーも強いんじゃないか。3でも相変わらず。一番くじ引きましたよ。これ 6回ぐらい引いたけど、これは一番良かった。ラバスト惜しかったな。ラインマーカーはわかんない。何についてたっけ、ラインマーカー。プライムだけだっけ。プライム辛そうだし、短くないから。相変わらずジェット強そう。ラインマーカー次第だけど。ラインマーカーはなんか弾速速いからすげえ面白そうだけど、イン効率めっちゃいいし、30% ぐらいしか消費しないでしょ。See a great splat there, ends up being a killer by Bagel, or a splat rather, and it's going to be a 3v3 situation as Brand unfortunately will go down just before building up again. One of those only ラインマーカーをうまく使いこなす自信ないけど。やっぱなんかアクセスしやすいからインキャー戦法しづらいよ。この感じ、ヤグラとかもそうだけど。なんか干渉しづれえ。いや、ラインマーカーをマジ吸引機強えな。このチャーの人本当に吸引機うめえよ。This time by Jackpot at the start as they've once again traded blows, Zach. Yeah, again, a lot of the fight is still taking place in mid here, and because of the layout of this map, the Blaster really does excel at being able to peek over these kind of tilted hallways and walls to be able to allow you to see where the enemy is and hit them for chip shots. 眠くなってきた。やべえ。俺は夜中まで起きないといけないのに。皆さん、気づいているでしょうか。ついにあと5分であと2日か。48時間後スプラトゥーン触れますよ。誰か丸みそ武器使ってくる。いや、これ前夜祭だからないんやって。前夜祭のあれやからないんやって。武器プールが。チャージャーきつそう。あと5分と48時間。ダウンロード版。ダウンロード版の方が早く遊べる。クラゲは知らんけど。今
フラゲできんの？フラゲできる場所店どんどん潰れてってる気がするけど。昔はフラゲしてたな、俺。フライングゲット。やらない力も近い。全マップ地形、今んとこ。やっぱグレートバリア強えわ。フライングゲット僕が来たですよ、先に。フライングゲットしてもやれること、ストーリーモードしかないけど。ポケモンのフラゲ多い。予兵終わった？あと1層。今攻略中。This way はカモンで。ハンターハンターのゴンのセリフですよ。48時間後リーグマッチやろうと。まあでもパッケージ勢はやれるか、やるか、スプラ勢、スプラ2。設置型スペアは矢倉に引かれないようにしなきゃいけないのは、オーバータイムって文字いいな。海外のあれでやりたくなってきたな。俺も矢倉わかんないよ。矢倉じゃねえや。バッドガイ、グッドガイなんだ。へえ。ヤシガニの新情報。ヤシガニ？This is a mode that Starburst dominated in Splatoon 2. I think this will tell us a lot about these teams. And I'm sorry, was that a Tri-Slosher? That was indeed a Tri-Slosher, 9. You know, the Tri-Slosher is a really strong weapon in this new iteration of the game. And I'm looking forward to seeing how it's going to change the tide of the game. あれ、新武器出てるじゃん。ああ、これね。あ、でも公式サイトのあれとも違うやつだ。ラクト450。1本あたりの有効ダメージ成分45で0配合。めっちゃ威力高くない？チャージキープついてんの？チャージキープついてんのか。強そう。使いやすそう。なんかマイコーで5個しか登録できないんだってね。爆風ない？爆風、どうなんでしょう。どれぐらいちっちゃいんだろう。わからん。まあ、使ってみないとわかんないけど、面白そうだね。指のチャージ早くなるんじゃないかな。どうなんだろうね。射程は短そう。あら、この試合見てたけど、ジェットパック打ってたっけ？シールド強すぎやろ、このゲーム。爆風ないならチャーでやん。いやいや、分かってないな。そこは局舎でできるからいいんでしょ。1個45だから2個で90ダメージ、3個で135ダメージでしょ。マジでメガホンレーザーやばすぎ。お金の使い道ツイッター出てる？見よう。お金を使ってくじを引くこともできる。売店に使えるチケットやギアパーのかけら、いろんな景品が手に入る。くじ引きからしか手に入る特別なネームプレートも手に入る。いいな。怪物なくなってなかったと思うけど、あったよね。前夜祭でも確か。なんか使った気がする。
お金の使い方できてよかったな。もうスプラ勢で999万9999貯めるあれはなかったんだろうな。傘でどれぐらいの評価？どうなんだろう。俺なんか傘開く速度下がってる気がしたから微妙そうだったけど、俺わかんねえや。無難に縄張り強そうだけどね。傘使いもなんか開くの遅くなってないって言ってたから多分遅いんだ。ただしは3でも3敗なんですか？わからん。いや案外強いかもしれない。この環境だったら。わからん。なんかスタートダッシュさ、エナジースタンドと同じでさ、フッタンとかも上がって面白かったかもなって思うんだけど、どう？フッタンスペゲンとか最初に上がってると面白そうだったけど、さすがに強すぎるか。同じこと言ってた。さすがに強すぎる。延長なしにして今ってさ、アシストついたら延長つくけどさ、キルでもそれなしにして30秒だけ、開幕のシーンまでの30秒だけエナジースタンドと同じで上がるみたいなことしたら面白そうだね。延長だったら関門消し飛ぶ説。さすがに大味すぎそうだけど、それはガチで熱いなこの試合。いや、ここ試合弱くなってるよね、多分。まあ、強すぎるから。ここショウツンが一番強いから、このゲーム。感度何でした？プラス1、プラス1がスプラ2だけど。プラス3だとマイナス1、マイナス1でやってた。We really do love to see those shooters coming back for another pass for Splatoon 3, and we already see one member of Jackpot going down. That early pick for Starburst, maybe giving them a little bit of space to build those plans. 俺のスマホどこ行った？ Immediately pointed to the screen when that happened. The way that Starburst attacked that left side of the map, you knew that they had an idea of how they wanted to take initiative here at the start. That's ideally the best pick you can get at the start. If they're not going to have a tactical or to initiate with, and your team will, that is a phenomenal start to the game. 練習時間とかありでやってるの？なんか E3 の時はあったみたいな話聞いたけどね。なんかあるんじゃない？じゃないと構成決まんないでしょ。マジでここのあさりやばそう。関門無視してゴールまで運べないね。2箇所あったけど、さっきのマップどっちかの1箇所やったらその関門を突破したっていう判断になる。ルートの先には絶対あったね。スシが溜まった時の光り方大きくなってる。マジ吸引機やられた時のブラスター本当に何もできなさそうださ。吸引機ってさ、後ろに逃げるインクも消すんか。まあ、ポイズンついてる時点で逃げらんないんだけど、ブラスター。サメライドをアサリ落としちゃうの？しゃっくりだ。この2戦終わったらやめるか、配信。明日出せるかな、動画。
今から編集全部やんだよな。 just don't seem ready to make that first score. I mean, if they keep getting 全部取り直ししちゃったから。 I don't know if they're gonna be able to hold on to those clams long enough to make a power clam. Oh, and the one thing they didn't want to see. エナスタ発動したら味方にもすぐ分かる。エナスタ発動したらね、トゥルントゥーンっつって絶対音程違うけど、トゥルントゥーンって音鳴るよ。だから分かるよ。火薬はさいね。ね。3楽しみすぎて寝れませんでした。体壊しました。ありそう。ペンペンっつって。これメモリープレイヤーもプラベの完成と同じようにレティクル表示されないのかな。まあ表示されないんじゃないかな。任天堂フェイスは選手応募したけど受かりませんでした。空振りは。なので一般応募してなんか任天堂のライブだけ行きたい。強い順のベスト3。案外9インチガチルールだと入ってきそうなんだよ。1位がやっぱエナジースタンド。何入ってくるかな。まあナイス玉丸み1位丸みさだな。エナジースタンドあろうがなかろうが1位丸みさだな。まあ触ってないからあれだけどどうなってるのかわからないけど。2位エナジースタンド同率ナイス玉。他かな。あ、そう。今日です。カラマニのコラボネックレスの発売日19時からよろしくお願いします。どれぐらいの在庫あるのか知りませんけど、買う方はよろしくお願いします。マルミサ追尾しないから弱体化したらしい。おいやめとけって書くなって、そういうことやめとけって。リークだろそれ。発売日前にその情報は出ないはずだぞ。Ice dancing in the middle with Madness gets taken out. Madness is able to escape, but this power clam gonna go away, and we are at 30 seconds left, Zach, with neither side even having a power clam. I can't tell if Jared is trying to star in the main. マジここ全然入らん。入れる場所が入れるっていうか裏取れる場所が少なすぎる。失礼しました。ダメですよ。発売日前にそういう情報書いちゃダメですよ皆さん。自分で見る分には自己責任ですけどね。嘘を織り交ぜていて丸みさで全てのマップが崩壊する。マジでここゴール決めづらそう。どうやってゴール決めんだここ。ポップソナマジで防衛強いんだよな。消していただいてありがとうございます。丸見さん2000発発射されるようになりました。実はチーム戦の朝リクソおもろいやん。一生息詰まるけど9インチで入れに行くありかもね。バブル的なあれはできそうだけどっていうかあれじゃね、もう仮タンクで転がっていきゃいいじゃんなあ。仮タンクで転がっていきゃいいじゃん。実況が熱すぎる。何言ってるか分かんないけどガチでこの心試合本当に全部熱かったな。そうおもれ。ここは一番熱かった。メガホンはどうなんだろうな。Both sides trading a member down. Ice is already down here. Important to note that's a really, really big pick. Now Bran is going to have to try to go back over here and punish again, getting incredible fall-off shots. And now Bran, the other member on the map, いやこのツッコミ52のこのツッコミ強すぎる。あまりに9インチマジでうまいこの人。いっちゃうめえ。
イカロールチャージキープ抜きしてくんねえから。Moving up here, watch out there, Q. やっぱ It is きつい Biscuit よ is な going to スピチ very ャー。 wisely and quickly move up here. Another member is here. Hold on a moment. Brand's actually going to go 大 down 事関 to 門 punishment again. That's 3関門があることに意味あるく And now ない this is the moment that the attack can happen. That's the other one going 2つだ down. と割とマジで大味すぎるから3つ派なんだけど position to take this push even further. Bagel doing a great job of holding down the tower, popping the tactical, which グレートバリアもうちょい前に入りたかったな。 So as you're hiding behind it, it even gives you a little bit of pressure if you're not ピエ playing in that ンピ big エン bubbler. あーブラスターが Bran, because Bran now has to be better Wipe than out. not one but 252 gals as Jackpot gets an entire 吸引 wipeout. 機 And this 強 was い the scary part that we saw so much in パ our ッとしね scrimmages スペ with シャル these だな teams って思ってた earlier. の So easy 思って to たのに attack when you have a wipeout. You know that it's going to be 3 specials coming forward, and the tacticaler makes it 4. What is Starburst ヒーローモード going に to 着 put 地あ together った on よ the ね offensive side? Nobody went down with those specials. They were 復活は very しないんじゃ patient ない and waited. The lead will change, but they are looking for ヒーロー a lot モード more だ than からあ the るっ lead て here, だけじゃん Milana. They certainly are, and they're moving straight to that last checkpoint, and Starburst is going to マジで安全にスペシャル貯めれる場所ねえな But you know, it's they シールド持ち武器ぐらいじゃない They 安 did 全 a に貯めれ great るの job there. Biscuit was positioned perfectly with that blaster there, and you saw that the members of Jackpot were willing to maybe stay there a little longer than you normally 全部 would. 詰めたらチャージャー触れるやん Last checkpoint, getting to that last choice means that every single push afterwards would have been that much easier, Zach. Yeah, Jared and Bagel sort of being the unsung heroes of these matches. JP って Always a チーム名 tactical around when you need it. ジュピターじゃない It feels like two 知らないけ people ど are playing that special, but it's really just one ジャックポットだって左上に書いてあるのスターバーストとジャックポット Target and find some of the members of Starburst who are dancing and dodging around, trying to build up specials. It looks like most of them are about halfway through and waiting for ナイスは強いでしょ Three あんま members 精度 of 変わってなかったし Starburst bunched up there on that right side. That means もう they're 新しい gonna 武 give 器来る a ん lot か of な ground, and thank goodness Brand respawned in when he did. That was gonna get nasty in a 2 hurry. 種類目は3ヶ月後とかにから来始めるらしいけどね3ヶ月ごとに Great shots there by Ice, who trades with the ink back. 左上クラスターしかいないよ 2 minutes left on the map. 盲点だ You can see Brand waiting to push up, Biscuit going underneath, オレンジがスターバーストで and now able to get their time. Madness with 青 another が touch, ジャックポットだって And you know, I think like we mentioned before in that earlier tower control match, if they don't have to push しばらくエナスタ環境エナスタ環境になんないんじゃない see that Jackpot is really just maintaining that mid 結局ザップ会さんで1枠しか入んなそうだけど the level above and being able to like 2枠積むより多分普通にウルトラショットとかなんかその辺積んだ方が強そうだけどねエリア盤面に干渉できるスペシャルじゃないからエナスタだけだと打開できなさそう So good at identifying where they need to go before the time has come. Look at how narrow these hallways and pathways are. If you're facing 3 out of 8 members in this match have a wall at their disposal, as we see a double splash. 3は多分ね俺なんかそういう3倍みたいななんか使い道になんないみたいなサブスペの組み合わせ作んないと思うんだよな見てる感じ Immediately there on the top left, that's where the attack came from last time that they weren't able to slow down. This time they were able to get rid of one of those pesky 52 gals in the process. Brand is going to move up. Will they be able to find エナスタの復帰早すぎるけど うん、まあナーフも入りそうだけどねわかんないや Ice is up there, just a few more points. Can Brand get back? Leafy goes to attack and Ice holds ヤ it. グラのホット This 強 will be the え lead going the other way. 3 down. イカの使いどころ They're all ブラス moving タ in ー madness. The last one who can get it gets taken down. Q gets a double there. シューターあんま使わなそうどうなんだろう Not able to. Bagel's still there, but Milana with 30 seconds left. It's going to take essentially a knockout. スパタン積んでんのかな Jackpot is going to pull this miracle off. めっちゃ早い They certainly are, and you know what? They're going to really have to pull those specials together. They're going to have to coordinate those killer. めっちゃ眠くなってきたやばいまずい You know, this is a pretty safe game for Starburst, and they don't やりてー早くやばい further than they did. やりたい欲がすげえ出てくるこの動画あまりにもいや綺麗すぎだろイカロール見せロールうわーヤグラいっちゃったーこれヤグラからさ宝に乗れるよななんとか、まあ、僕は今日は寝ますけどイカロールあるからだきつくないと逆だねそんなにっていうかブラスター系統はもう相対的に強くなっているインクアーマーないからインクアーマーないかインクアーマーないでめちゃめちゃ開けてるっていうかなんか本当にデボンみたいなマップがないデボンタチオとか
あと何かな、誰がプレイしてるんですか、海外勢の。大会、なんかスプラのリーグマッチで勝った人みたいな、そういうのあるんじゃない。あとなんだろうな。何が追い風になってるだろう。ああ、疑似格がない。動画編集配信はやりませんよ、僕。やらないよ。48時間ではすぐ3できるよ。確かに。値だめするか。その辺がマジで響いてると思う。じゃあ、というわけで僕、もうめっちゃ眠い今。本当に眠い。まずい。まあ、たくさん見に来てくれて、マジでありがとう。マジでありがとうございます。はい。今日はね、イカロールとの相性、ラピはどうだろう、イカロール相性いいかな、わかんないけど。はい。これで後から技術追加されたら、それはまあ、起こるかもしれない。はい。また明日配信すると思う。はい。できればね、解説動画明日上げれるかなわかんないけど、ちょっと上げようと思っているんで、マップの見方編を上げると思うんで、よければそっちの方も見てください。僕の動画の編集の進捗次第です。いや、目めっちゃ眠そう。というわけで今日はお疲れ様でした。はい。スプラ3になるまで僕はベッドへ後ろロールします。YouTube。チャンネル登録、高評価もできればよろしくお願いします。皆さん。じゃあね。またね。バイバーイ。じゃあね。広告タイム。バイバーイ。おやすみみんな。元気でね。